ძალიან საინტერესო ვუსმენთ მათ მისი თვალით როგორ ჩანს ეს საკითხები და რატო სწავლობთ საბჭოთა ისტორიას. Okay, good afternoon. Okay, so they asked me to come and to speak about history and about Soviet history. And one of the first things that you find if you begin to study history is the basic question of what is history. The obvious answer is that history is facts. If you want history directly, you should have facts, just the facts. The problem is that there are too many facts. If I were to tell the story of my day today, since I woke up, there are many, many facts I could choose from. And I could tell a completely different story depending on which facts I decide to choose from that. So the problem of writing history, of creating history, is that it always involves interpretation. And facts are not separate from values and judgments about them. And what results from that is history is always told through the prism of the present. In Europe, for example, in the 19th century, history was written through a particular prism, a particular view. With progress as something good. After the First World War, the same historians wrote through a completely different paradigm, a completely different prism. Where progress leads to catastrophe. So this always happens. We always tell history from the point of view of the present. Which means that one has to be aware of the paradigms that one is using. And in my view, there are two main paradigms that people use in Georgia to examine recent history in the Soviet past. One of those is history as nation building. And the other is history as victimization, what was done to us. და მეორე პარადიგმა ეს არის მსხვერპლის პარადიგმა, ანუ რა იქნა, რა იყო ის მსხვერპლი, რომ ის რაც ჩვენ აქამდე მივიღეთ. And both of these tend to be very black and white views of history. ორივე ეს პარადიგმა არის საკმაოდ სწორხაზოვანი, თეთრის და შავის
თეთრ და შავ-შორის ურჩევთ ამ შემთხვევაში. And again, these views are very much colored by the political realities of the present. და ეს პარადიგმები ასახავს რეალურ პოლიტიკურ სიტუაციას, ანუ ითვალისწინებს ამ პოლიტიკურ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს ახლა. And the Soviet period in a place like Georgia is very different from how we would view it, say, in London or in New York or in Paris. შესაბამისად, თქვენი ხედვა საბჭოთა პერიოდის საქართველოში დიდად განსხვავდება იმ ხედვიდან, რომელიც ჩვენ გვაქვს ლონდონში ან სხვადასხვა საზღვარგარეთ საბჭოთა პერიოდის საქართველოში. Soviet history is not an abstraction in Georgia. საბჭოთა ისტორია არ არის აბსტრაქტული საქართველოში. But really part of an ongoing conflict over models for the future. ის კვლავ რჩება მიმდინარე კონფლიქტების დროს გასათვალისწინებელ გარემოებად. And the current Leninopad in Ukraine sort of demonstrates that. სულ ახალხანს მომხდარი ეგრეთ წოდებული ლენინოპადი უკრაინაში, როდესაც ლენის უამრავი ლენის ძეგლი ჩამოაგდეს სხვადასხვა ქალაქში, ამის ერთ-ერთი ილუსტრაცია. So what's the problem? რაში მდგომარეობის პრობლემა? I think there are several problems with this black and white views of history. ჩემი აზრით, რამდენიმე პრობლემა არსებობს ამ სწორხაზოვანი ესეთი მკვეთრი ისტორიის მკვეთრი შეფასებაში. And one is that these views are not interesting to scholars outside of Georgia. ერთ-ერთი არის ის, რომ ესეთი შეფასება, ესეთი ხედვა არ არის საინტერესო საზღვარგარეთ უცხოური მეცნიერებისთვის. So it cuts Georgian historians off from the international scholarly community. შესაბამისად, ქართველი ისტორიკოსები ვერ იღებენ მონაწილეობას ამ საერთაშორისო დისკუსიაში კონკრეტულ ისტორიულ მოვლენების შესახებ. But it also stops people from asking questions on topics that are particularly interesting or more interesting. ასევე ადამიანები აღარ სვავენ კითხვას ამ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რომელიც ჩვენი ისტორიის ნაწილს წარმოადგენს. Because other topics challenge the accepted paradigms. რადგან კითხვების დასმა, ანუ განსხვავებული ხედვა ეჭვის ქვეშ აყენებს არსებულ პარადიგმებს. For example, questions about what is national identity? What are traditions? How are they constructed? მაგალითად, ძალიან პოპულარული კითხვა, რას ნიშნავს ეროვნული იდენტობა, რას ნიშნავს ტრადიცია და ეროვნულობა. Questions about collaboration and compromises of everyday life in the Soviet period. საკმაოდ მწვავე კითხვა კოლაბორაციის და თანამშრომლობის შესახებ საბჭოთა პერიოდში. Questions about what about those people who believed in Soviet ideology? ან თემა იმ ადამიანების შესახებ, რომლის ნამდვილად ჯეროდა იმ იდეალების, რომელიც პოპულარული იყო საბჭოთა პერიოდში. So the USSR, like other empires, governed through coercion, but also through enticement and concessions. საბჭოთა კავშირში, ყველგან როგორც სხვა იმპერიებში, ხალხი იმართებოდა როგორც ძალისხმიერი მეთოდებით, ასევე პროპაგანდით და policy of the Knuti Pryanik. ეგრეთ წოდებული რუსული პოლიტიკა კუნტაიტი. So what is really interesting from that is not just what was done from the top down. და საინტერესო არის ის, რა იყო გაკეთებული ზემოდან ქვემოთ, ანუ მართველი რგოლიდან ქვედა რგოლებზე. But how people themselves made use of that system. არამედ ის თუ როგორ იყენებდა თვითონ ხალხი ამ სისტემას. For example, informal networks, patronage networks. მაგალითად ეგრეთ წოდებული არაფორმალური ქსელები, არაფორმალურად რაღაცა სიკეთეები გაკეთებს, ანუ ეგრეთ წოდებული ფარველობის ქსელი. And also the black market, the grey markets and shadow economies. ჩრდილოვანი ეკონომიკა და შავი ბაზარი. It also brings up essential questions of human nature. რაც სვავს ერთ-ერთ ძირითად კითხვას, რომელიც კაცობრიობას ეხება. Things like the Great Terror and other repressive acts of the state were committed sometimes by ordinary people.
ეგრეთ წოდებული დიდი ტერორი და ის რეპრესიები, რომელიც განხორციელდა უბრალო ადამიანების მიერ. And most importantly, it's only through asking these difficult questions that scholarship can be both interesting and useful to society. შესაბამისად, მხოლოდ ამ კითხვების დასმით და ამ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემით ისტორია მეცნიერება შეიძლება გახდეს საინტერესო და სასარგებლო. So, in my opinion, scholars can be most useful when challenging the status quo assumptions, challenging the stereotypes, challenging mythology in society. მეცნიერება მაშინ გახდება საინტერესო და სასარგებლო, როდესაც ის ეჭვის ქვეშ დააყენებს არსებულ სტერეოტიპებს და არსებულ დამკვიდრებულ ცნებებს. But the problem is that one of the problems is that challenging the status quo, especially in Georgia, is often confused as looking for something positive in the Soviet period. მაგრამ სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ განსაკუთრებით საქართველოში ამ სტატუს კვო ამ გავრცელებული სტერეოტიპების სხვა კუთხით შესწავლა იწვევს ეჭვს, რომ ჩვენ გვაქვს დადებითი განწყობა საბჭოთა კავშირის მიმართ. Or some sort of nostalgia for a Soviet past. ან ეგრეთ წოდებული ნოსტალგია საბჭოთა წარსულის მიმართ. Or apology towards the USSR, and by extension towards Russia and its contemporary projects. ან ესე თქვათ apology. It's like the kind of ეგრეთ წოდებული კოლაბორაციონისტული მიდგომა შეხედულება საბჭოთა კავშირის და შესაბამისად რუსეთის მიმართ. But I think studying history objectively does not necessarily mean apology, does not mean nostalgia. მაგრამ ისტორიის ობიექტური შესწავლა არ არის აუცილებელი, ეს არ ნიშნავს აუცილებლად ესეთ წინასწარ დადებით განწყობას და ნოსტალგიას წარსულის მიმართ. Maybe even as a paradox, it allows one to study even more deeply those aspects of the Soviet regime which were the worst. შესაბამისად ეს მოგცემს შესაძლებლობას უფრო ღრმად შევისწავლოთ ის, რასაც სწავლობთ აქამდე და ვნახოთ უფრო მძიმე ან კიდევ უფრო კრიტიკული ფაქტები. And to understand the real legacies in society today. და იმისთვის რომ დღეს საზოგადოებაში არსებული გავრცელებული აზრი გავიგოთ. But this means a willingness to ask questions that are difficult. And to look at things from new perspectives. ჩვენ დავსვათ ეს რთული შეკითხვები და შევხედოთ რეალობას განსხვავებული პოზიციიდან. In France, for example, after the Second World War, for a generation, the only paradigm of studying this, of looking at history, was as resistance, as the resistance to the Nazis. მაგალითად საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ისტორიის შესწავლა ხდებოდა ერთი პარადიგმის წინააღმდეგობის მოძრაობის არსებობიდან გამომდინარეობდა და ის რომ მხოლოდ წინააღმდეგობის მოძრაობა არსებობდა საფრანგეთში გერმანული ოკუპაციის დროს. But this covered the fact that many more people cooperated than resisted. და ეს არ განიხილავდა იმ ფაქტს, რომ პრინციპში ბევრად მეტი ადამიანი იყო თანამშრომლობდა ფაშისტებთან, ვიდრე წინააღმდეგობის მოძრაობაში იყო გაერთიანებული. In Germany after World War II, the dominant history was totalitarian control from the top. გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პარადიგმა ამბობდა, რომ რომ ესე იგი ტოტალური რეჟიმი მართავდა, ფაშისტური ტოტალური რეჟიმი მართავდა ქვეყანას და მთელი ქვეყანა იყო კონტროლირებული აი მმართველობის მიერ. So those few psychopaths and sadists at the top were guilty, but people lower down were not guilty. შესაბამისად, სულ რამდენიმე ფსიქოპატი ან არანორმალური ადამიანი, რომელიც მოხდა ქვეყნის მმართველობაში, იყო პასუხისგებელი და სხვა არავინ. So this totalitarian view obscures the more difficult questions of collusion, collaboration, and responsibility in society. და ასეთი ეგრეთ გარკვეულწილად ტოტალური შეხედულება, ამ ტოტალური კონსერვატული გზა, როგორც ისწავლებოდა ისტორია,
მან გარკვეული გავლენა მოახდინა იმ წარმოდგენებზე, რომელიც გვაქვს ახლა. Zurab Chaigourishvili 10 years ago wrote a very good article on this topic called Как распознать себя агента КГБ. 10 წლის წინ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გამოაქვეყნა საკმაოდ საინტერესო სტატია ამის თაობაზე, როგორ გამოვიცნოთ თავის თავში KGB-ს აგენტი. But regarding Georgian history, perhaps these things are easy for me to say as a foreigner, as an outsider. საქართველოს ისტორიის შემთხვევაში ჩემთვის უფრო მარტივია ამის დანახვა როგორც უცხოელისთვის. But I think some of the more interesting questions are really about human nature and not about a particular time or place. და უფრო საინტერესო კითხვა, რომელიც აქ ისმის, არის ადამიანის ბუნების, ადამიანის ხასიათის შესახებ და არა იმ რამდენიმე კონკრეტული ფაქტის დროის ან ადგილის შესახებ. You take, for example, the Great Terror, 1937. თუ ჩვენ ავიღებთ პერიოდს 70-იანი წლების, რომელსაც ნაცრის პერიოდს ეძახიან. Although there were sadists and psychopaths, thousands of people worked in the NKVD, and most of them were normal people. იმ რამდენიმე ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიის გარდა, რომელიც ჩვენ მივიჩნევთ, რომ არის ყველაფერზე პასუხი, ათასობით ადამიანი მუშაობდა ამ NKVD-ში და ამ ათასობით ადამიანების უმრავლესობა საკმაოდ ნორმალური ადამიანები იყვნენ. So what does it take to make ordinary people do horrible things? შესაბამისად ისმის კითხვა რა როგორ შეძლო სახელმწიფომ აიძულოს ეს ნორმალური ადამიანი ჩაედინათ აი ესეთი დანაშაულები. Where is the responsibility in that situation? როგორ ნაწილდება აქ პასუხისმგებლობა? How might I have behaved if I found myself in the situation that those people როგორ did? მოვიქცეოდი მე თვითონ რომ ყოფილიყავი აი ესეთ მდგომარეობაში, ამ გარემოებებში? So such questions apply to many different aspects of Soviet history. შესაბამისად აი ესეთი კითხვა ისმის საბჭოთა ისტორიის ძალიან ბევრი ასპექტის მიმართ. And they have direct relevance to looking at the legacy of the Soviet experience in society today. აქედან გამომდინარე ის წარმოდგენა, რომელიც ახლა არის საზოგადოებაში საბჭოთა პერიოდის შესახებ. In attitudes towards social trust, rule of law, and ethnic tolerance. აქ ასევე უნდა განვიხილოთ ეთნიკური ტოლერანტობა, ის როგორც ჩვენ ისმის ახლა სოციალური ნდობა, social trust, rule of law. და კანონის უზენაესობა. If there's no space for challenging the status quo and mythologies and easy assumptions in scholarship, then that can never happen in society at large. თუ მეცნიერება არ დასვავს ამ კრიტიკულ კითხვებს და არ დააყენებს ეჭვის ქვეშ არსებული სტერეოტიპებს, საზოგადოება ამას დროდადრო გაიგებს და გაითავისებს. Democracy requires informed citizenry. დემოკრატია ითხოვს დემოკრატიისთვის აუცილებელია ინფორმირებული მოქალაქეობა. ანუ ინფორმირებული მოქალაქე. And the ability to think about complex questions and make choices. და უნარი იფიქრო რთულ თემებზე და გააკეთო არჩევანი. So people talk about the importance of history as knowing the past to understand the future. ხალხი საუბრობს ისტორიაზე, როგორც აუცილებლობაზე გავიგოთ წარსული იმისთვის, რომ ავაშენოთ მომავალი. But a black and white view obstructs more than it explains. მაგრამ ესეთ შავ-თეთრი წარმოდგენები და სწორხაზოვანი მიდგომა უფრო ართულებს ამას ვიდრე ხსნის რაღაცა რთულ საკითხებს. So I would say it differently, that only a society that is able to objectively discuss its past can deal with complex questions in the present. შესაბამისად მე სხვანაირად ვიტყოდი, მხოლოდ საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია დასვას რთული კითხვები და საკუთარი წარსულის მიმართ, შეძლებს შესაბამისად აღიქვას რთული მომავალი. და ასე. So thank you for your attention and thank you, Lana, for the translation. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.